अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोनियो, गुड मॉर्निंग। नाश्ता बन रहा जी, नाश्ता। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? भी ठीक हो? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो नाश्ता बन रहा जी। रात की रोटी बच गई सी, दो रोटियां बच गई सन। एक रोटी असी जी है ना अंडे वाला पराठा बना लांगे ਇਹਦਾ और असी खा लवांगे। ਆਲੂ ਬੈਂਗਨ ਅੱਜ ਬਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਲੂ ਬੈਂਗਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹੀ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੜਕਾ। कटिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। आलू और बैंगन में काट लेने और हरी मिर्च और टमाटर भी काट लिया, प्याज भी काट लिया। बस धनिया मैं साफ़ कर रही सा कि साफ़ करके कटिंग करा। लेकिन फिर मैं सोचा नाल नाल मैं हांडी चढ़ाई देवां, धनिया साफ़ कर इन्नी देर नहीं लगेगी। तो असी ये पा दिता ऑयल और ऑयल दे विच असी पा देवांगे प्याज। बैंगन नूं मैं कटिंग करके पानी च भिओ दिता सी कि काला ना पै जाए। यह भी एक टिप होंदी है, असी अपने बड़िया को सीखिया वे और इस तरह ही असी करने कि हुण मैं इहदा पानी कढ़ के फिर उस शामिल करांगे। प्याज साडे अच्छे गुलाबी च हो रहे हैं। असी बैंगन जिहड़े ने मैं बनानी छिलका उतार के बनानी। कुछ असी बचपन जिहड़े खाधे वो छिलके दे नाल ही असी खांदे रहे ना, कि छिलके दे नाल ही पकदे ने। लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते सन, काले काले छिलके देख के वो बिल्कुल नहीं खाते सन। एक दफ़ा मैं अपनी कज़न के घर गई, छुट्टियां सन अपने बच्चों के नाल, तो उन्होंने घर आलू बैंगन बने हुए सन, नाल उन्होंने कीमा बनाया हुआ सी। तो वो बड़ा अच्छा मसाले टाइप सालन सी, बच्चों ने भी रज के खा लिया। पता चलिया जी, मैं उन्होंने को पूछा तो कहते बैंगन ने, पर मैं छिलका उतार के पकानी। बच्चों को थोड़ा जहा धोखा दे दीदा वे, लेकिन बच्चे फिर खा लेंगे। तो मैं फिर अपनी कज़न को टिप सीखी। फिर मैं घर जो हैदराबाद वापस गई ना, तो मैं फिर उसी तरीके ना बनाए जो मैं उन्होंने को पूछा सी। तो फिर उन्होंने मैं जो दसिया मैं उस तरह ही बनाया। तो वाकई अज तक फिर मेरे घर में ना वही बनते हैं कि बच्चे आराम ना खा लेंगे सन। तो हूँ अगों राफे तो इलावा बाकी सब घर वाले खाते हैं। तो इसी तरह ही बनते हैं बगैर छिलके के। तो यह बैंगन का जोड़ा कहते हैं यह जोड़ा होंगे सिरा इनू कह लो या डंडी कह लो, यह जरूर इस शामिल करना चाहिए। अगर यह भी एक टिप ही है, असी अपने बड़िया को सुनी है कि जड़ा अगर कोई बैंगन कड़वा होंदा वे ना तो कड़वाहट को खत्म कर देंदा वे। लेकिन मेरा मैनू तो यह पार्ट बड़ा अच्छा लगता वे। पूरी हांडी विचों ना मैं लब लब के खानी हाँ कि यह जोड़े सारे डंडे ने ना मैनू मिल जाए। तो पानी असी कढ़ दिता सी। असी जड़ा ना इनू आलू और बैंगन नू कट्ठियां नू इहदे विच पा देंगे। तो कदी कदी देखो मावां असी अपने जमाने सुनिया ना कि मावां जड़ियां वो बना के देंदियां होंदियां सन चूरियां बच्चियां नूं, ते अपने बच्चों कुछ ना कुछ करदियां सन। इस तो फिर उस तो अगलियां मावां जड़ियां ने अपने बच्चों को इस तरह बैंगन छिल के पका के दे देंदियां सन, धोखा दे देंदियां सन। तो बहरहाल बड़ी अच्छी हांडी जी असी खाधी अपनी कज़न को। मेरी कज़न की डैथ हो चुकी है, अल्लाह पाक उन्होंने जनता में घर देवे। मेरी प्यारी जी सब तो बेस्ट फ्रेंड कह लो, सब तो प्यारी कज़न कह लो हुई सी। तो वो घर फिर जो मैं खादा ना तो मैं वो सीखिया, उन्हें फिर मैंने दसिया कि इस तरह करके बना ली। तो बच्चे बड़े शौक ना खा लेंगे ने। तो उस तो बाद बहुत साल हो गए ने मेरे घर इस तरह के बैंगन बनते हैं। और मेरी अम्मी हमेशा लंबे लंबे बैंगन कट के बनाती सन डंडियां समेत। तो अपनी अपनी रेसिपी होंगी है। अम्मी की रेसिपी भी मेरे बहुत मेरी फेवरेट सी। लेकिन एक बच्चों वास्ते फिर कुछ ना कुछ करना ही पैंदा मावां नूं। ते टमाटर ये थोड़े जे ज़्यादा जाणगे, मतलब 5 टमाटर कट्टे ने और हरी मिर्च कट्टी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम असीं पा देवांगे इहदे विच। बहुत मज़े के बनते हैं। अगर तुसीं बना के कभी ट्राई करो ना तो तुहानूं शायद अच्छे लगन। साडे घर तो बहुत शौक नाल खाधे जाते हैं इस तरह के बैंगन जिहड़े ना बगैर बिल्कुल इस तरह सालन बन जाता है कि बैंगन का छिलका हल्का नज़र नहीं आता। वरना ज़्यादातर बच्चे छिलका देख के वो कहते नाक भूं चढ़ाते हैं, नाक भूं चढ़ाते हैं।
ਤੇ ਉਹ ਨੱਕ ਭੋਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਗੇ। ਚਲੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਮਕ ਵੀ ਜ਼ਾਰੇ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਜਾਏਗੀ। चटपटा जब मैं बनाना में कि आलू बैंगन फिक्के चंगे नहीं लगते बताऊँ, और वो भी फिक्के जो खा लो तो फायदा की भाई, थोड़े जे ऐसा टेस्ट आवे ना कि हाँ भाई असी कोई चंगी जी सब्जी खा रहे हैं। तो चलो जी ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਹੈ ਵੇ, अच्छी कह लो बुरी कह लो, कि मैं कुकर में ज़्यादा हांडियाँ बनानी ज़्यादातर, कि बस उस हल्का जहा प्रैशर दे देनी है। लेकिन वैसे भी तुम उन्होंने ढक के बना सकते हो। ये कोई ऐसा रॉकेट साइज़ कोई नहीं है भी तुम इस तरह भी बनाना चाहो तो हल्की अग से रख दवो और गल जाएगी अपने ही पानी। सब्जी जी है अपने पानी च गलती है ना, और वो बनती वो ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन बस वो कहते आदत से मजबूर असी अपनी आदत तो मजबूर हाँ। असी हल्का जहा प्रैशर ला देंगे और फिर खोल के तुहानू दिखाने हैं। जब तक इनू प्रैशर आएगा हल्का जहा शू 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 इन्हें करना है बस। तो उन्नी देर असी अपना जो धनिया रखिया वे कट के रीरी मैं कटिंग कर लवांगी और काउंटर साफ कर लाँगी और साड़ी हांडी हो जाएगी तैयार। ਜਦੋਂ तक साड़ी हांडी पक रही है असी इस खरबूजे की छुड़ियाँ चलाण लगे हाँ। असी कि कट के डब्बे च पा के मैं फ्रिज च रख देवांगी। चलो एक बच्चे आएंगे ना फिर जिन्हें खाना होएगा खा लेगा। हांडी साड़ी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, बड़ी अच्छी खुशबू है। वो हांडी उस हांडी का दीदार कर लवो जिहड़ा असीं अपने बच्चों को धोखा दे रहे सा। खूबसूरत धोखा, खूबसूरत धोखा दिता जाता सी कि इहदे विच पता ही नहीं चलता कि इहदे विच ਜਿਹੜਾ ਨਾ बैंगन पाया गया वे, वो मसाला पूरा बन जाता आलू दे नाल, और बच्चे खुशी खुशी खा लेंदे सन। कहते सन मैं कह रही होंदी आलू पकाए ने नवे स्टाइल दे, तो वो भी बच्चे खा लेंदे होंदे सन। लो जी साढ़े नवे स्टाइल दे आलू देख लवो। असी सारा हलवा कह रही हाँ धनिया ये उपर पावांगे, लेकिन तकरीबन हलवा ही बन जाते हैं सारे बैंगन। और बच्चों को धोखा देने वास्ते इस तो अच्छा कोई, और बस बड़े भी बैंगन नहीं खाते, बड़े नाक भूँ चढ़ा के खाते हैं। तो इस तरह अगर बना के तुम खाओगे ना तो पूरा वह मसाला बन जाता है और आलू विच नज़र आ रहे होंगे तो बहुत ही टेस्टी सालन बनता हुआ है। तो लो जी खूबसूरत धोखा। थोड़ी देर पहले धुप निकल आई है तो असी धुप का फायदा चुकिया। कि चलो जो जिनी देर धुप हैगी है बाथरूम के मैट धो के पा दिते ने तीनों बाथरूमां दे, ताकि सुक जान, थोड़ी जी हवा लग जाए। और बदल पर इधरों काले काले नज़र पे आते हैं। तो बस ऐ कि असी थोड़ी देर बाद ही इन्हों उतार लवांगे। नीचे तो काम निपटा के मैं उपर आ गई हाँ। मैं क्या अपने जो सोहना सोहना बैग असी लैके आए हैं ना, ये मेरे कपड़े पे ने। मैं क्या कि नहा के और फिर दोबारा नीचे जानी हाँ। तो लो जी यह अजकल साडा मस्कन है। ਇਹ देख लो राफे के कमरे से असी कब्जा किया होया। राफे अपने पापा के रूम च जाके सौंदा है, वो रूम खाली है। और मैं जरा क्योंकि थर्ड फ्लोर पर वे वो जड़ा रूम है, मैं कहनी भी अपना बिस्तरा इत दे दे मैनू। राफे ने अपना रूम मैनू दे दिता है, तो इत्थे मैं सोनी हाँ। तो वो जमाना याद आ गया जदों असी तारियां दी छावां थले सोने होने सां, वेड़े खुले ते तारियां दी छावां ते असी सोने सां। ते अजकल वो तारे जिहड़े ने बैडशीटां दे उपर आ गए ने। तुसीं उपर लै लैंदे हो ते तुहानूं हो जांदा है कि चलो जी ठीक है असी तारे महसूस कर सकते हैं। लेकिन जेह्ड़े वाकई तारियां दी छावां च सुत्ते होए ना, ठंडे ठंडे तारियां दी छावां, ओह्दा ते इक गल जवाब ही कोई नहीं है। तो लो जी एह् साडा रूम है अजकल आरजी ठिकाना। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। ते आदमी मुसाफिर है, असी ते बड़ी शदीद किस्म के मुसाफिर हाँ। कदी किते टुर पैने आ, कदी किसे पासे टुर पैने आ। ते राफे ने अपने रूम में तस्वीर भी रखी हुई है जिहड़ी यूसुफ और मुस्तफा और छोटू ए सारियां दी ईद दी तस्वीरां ने पुरानियां ने। लेकिन राफे ने अपने कजन्स दियां तस्वीरां अपने भरावां दियां रखी हुई ने ला के, और इन्हूं देखता रहिंदा। लो भी ए राफे दी कोई घड़ी है। मेरे इंकशाफ होण होया वे कि घड़ी देखो कैसी है। तो ऐसा चल रही है, लेकिन कुछ ऐसा पता नहीं शायद खुद ना बनाई हो, क्योंकि स्कूल भी बच्चों को सिखाते हैं। मैं पूछांगी ये कोलों, मैनूं लगता है कि खुद ही इन्हें कोई बनाई हुई है स्कूल में बच्चों को जो सिखाते हैं।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਫੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਰਾਫੇ ਦਾ ਰੂਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਰਾਫੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਤੇ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹੋਏ 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 ਦੇਖੋ ਬਈ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ 'ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਰਾਫੇ ਨੇ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕਰ ਫੇਰਿਆ, ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਟੰਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਰਾਫੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਰਾਫੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਫੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਰਾਫੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਾਰੇ ਮੰਮਾ ਧੋ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਪਟ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਵਟਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਤਾਬ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਬਸ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਵਾਂਗਰ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹ ਤੇ 2 ਕੱਪ ਪੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਬਸ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਰੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੜਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਫੇ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਉੱਪਰ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇਖਿਆ ਡੂਬੇ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਟਾਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਾਣੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਚਾਦਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟਾਰਸ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਯੂਸਫ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਸ ਵਾਲੀ ਮੈਨੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਵਰ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ। ਨਾ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਛਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀਆਂ ਔਰ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਲੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਅਸਮਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਕਈ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੇਟਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ, ਅਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਤਾਰੇ ਜਗਮਗਾ ਰਹੇ ਨੂੰ, ਠੰਡਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨੇ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣੋ ਤਾਰੇ ਗਿਣੋ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣੀਏ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤਾਰੇ ਗਿਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗਣਾ, ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਖੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਤਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਟ੍ਰਿਕ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤਾਰੇ ਗਿਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਵੀ ਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਨ, ਸੌਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਈਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਥੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦੇ ਗਿਣਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੀਂਦ ਦੀ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ AC ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਬਸ ਬੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਸਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਬਸ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲੋਕ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਠੰਡਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਾਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਨ ਦੇ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਾਰਿਓ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਾਰਿਓ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪਕੌਲਾ। ਪਕੌਲਾ ਲੱਸੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਕੌਲਾ ਲੱਸੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਈ ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ, ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਈ। ਔਰ ਬਈ ਬਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਓ ਵੀ ਵਾਓ ब्राउनीज तो बड़ी अच्छी बनी है। तो उन्होंने शाबाश देता राफे ਨੂੰ क्या कि बहुत अच्छा राफे ने बनाई है। और जैनब ने भी क्या कि बई बड़ा लिटिल शेफ ਜਿਹੜਾ ਵੀ बड़ा ਜ਼ਬਰਦਸਤ है। और ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਫੀ ਕਰਮਾ, ਸਾਇਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਰਟ ਭੇਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਔਖੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਮੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਓਏ ਹੋਏ ਬਸ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਮੈਟ ਉਤਾਰਨੇ ਨੇ, ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੈਟ ਭੇਜ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਰਹੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਰਹੀ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੇਮਸ ਖੇਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਦੇ। ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਘਰ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਬਸਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਘਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਫੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਾਫੇ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਹਮ ਉਮਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਤਨਹਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, तन्हाई की अक्सर रातों में, तन्हाई की अक्सर रातों में हम जिक्र तुम्हारा करते हैं, हम जिक्र तुम्हारा करते हैं, तन्हाई की अक्सर रातों में। बल्कि बाहर आ जाए गाना गाते गाते ऊपर ਨੂੰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਮਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ GT ਰੋਡ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਲੱਸੀ ਪਕੌਲਾ, ਮੈਂ ਸੌਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਕਦੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਲੇਟਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਨੇ ਸਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਦੇਖਨੇ ਸਾਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵੀ ਸੇਕਨੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਰੇ ਭਰੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇਖਿਆ ਵੇ, ਔਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਠੰਡਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬਾਰਿਸ਼
ਬਾਰਿਸ਼ ਉਤਰੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਤੇ ਟਪ 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 ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕੋ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਦੌੜੋ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਤਬਾਹ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕੰਮ ਤਬਾਹ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਤਾਰਨ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸਭ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਥ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।